ఫిట్నెస్ ఇస్ అ బోరింగ్ టాపిక్. ఏదో ఏదో మీరు చెప్పింది విని విని నేను స్టార్ట్ చేశాను. Don't you think that weight loss is rewarding? It will not. It will put you back to exercise again. Yeah, one good thing is I'm able to sleep well. Quality of sleep has definitely improved. But ఇప్పుడు యూనో చూసి అండ్ ఇప్పుడు మన ఫాస్ట్ లైఫ్ అంతా కొంచెం కంట్రోల్లోకి వచ్చింది కాబట్టి ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్సర్సైజింగ్. మీరు ఎప్పుడు చేస్తారా అసలు ఎక్సర్సైజ్? Don't you think that weight loss is rewarding? It will not. It will put you back to exercise again. Yeah. Actually, ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు వన్ స్టార్టింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్. స్టార్ట్ చేసినాక ద వే యూ ఫీల్ ఆఫ్టర్ ద వర్క్అవుట్ అండ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ అండ్ మనం ఇంకా కేర్ఫుల్ గా తింటాం కూడా. ఓ ఇది తినాలా లేదా అని ఆలోచించుకుని అంత కష్టపడుతున్నాను కదా అని తింటాం కేర్ఫుల్ గా. ఐ థింక్ ఓవరాల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది. The oxytocin, serotonin, అన్ని adrenaline, cortisol, అన్ని. యా, మీరు ఎప్పుడు చేస్తారు మ్యామ్ ఎక్సర్సైజ్? హాస్పిటల్లో మేము డాన్స్ చేస్తాం కదా లేబర్ పేషెంట్స్ తో. యా, యోగా హాల్లో, దాని తర్వాత లేబర్ పేషెంట్స్ తో. సో ఎనీథింగ్ దట్ విల్ గివ్ యూ దట్ కిక్ స్టార్ట్ ఫర్ ద డే. మీ హార్ట్ రేట్ మారాలి బేసిక్ గా, ఏదైనా పర్లేదు. నాకు స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ చాలా ఇష్టం. మోర్ దెన్ కార్డియో ఐ లైక్ లిఫ్టింగ్ హెవీ. ఇప్పుడే పెడుతున్నాను కదా ఈ మధ్య. సో దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఉమెన్. తెలుసా, ఉమెన్ నీడ్ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ because as age advances the muscle mass decreases. So our loss of muscle should not be there because your bones need that muscles to support you them. Whether it is knee or whether it is back or whether it is neck, if your muscles are good and your weight bearing and your strength training, then it will hold your bones. I agree with you. Especially when we start aging, like when nearing 40, mana bone strength kuda mellaga tagadan start avutadi. If we don't sarcopenia is muscle loss, yes, and osteopenia is bone loss. Yeah. And it will compensate. And exercise is a must. And after delivery put on aina weight inka taginchak nenu ippudu try chestanu. Hopefully soon we'll see a transformation. And what I felt is breastfeeding, post delivery will automatically put your weight down if you don't overeat. Correct. Okay, mana India lo pregnant women are overfed, post delivered women are double overfed. And that happened to me also. Yeah, and that very delicate time, they'll tell you. I was about to say that. Otherwise your breastfeeding will not come. Adaithe nijanga blackmail. Nenu nijanga నాకు exactly alane ayindi because during pregnancy I was totally under control and last trimester varaku I was under control. After delivery is when పాలు బాగా వస్తాయి, ఇది తిను, నెయ్యి పోసుకో, ఇది తిను అది తిను అనేలా తిని that is when I put on more weight. The problem is not నెయ్యి. The problem is rice. The rice that we eat with the నెయ్యి. Yes. Yeah. You just can't have portion control with rice. And it is so easily going. You will never know volumes of it goes off with all empty stuff. Yeah. Imagine eating rasam with rice. Where is the benefit? You drink rasam like soup. Okay, it has got some nutritional value. It is tangy. It has got some spices. It has got some digestive values. Yeah, all these things. But with rice, loads of rice goes with that rasam. And you won't realize also. And portion size is very important. And for all breastfeeding mothers, you should need a dietitian. What is your BMI? What you should eat. If you are underweight, definitely you eat. If you are right weight, control. If you are overweight, this is the right time to lose weight. So concentrate on protein, hydration, and please don't gorge onto food as if you've never seen food. And Indian mothers, emotional eating, stress eating. Indian mothers, mother-in-laws, relatives, neighbors, friends, everybody gives you one advice. You eat. As if food is endless. అంటే ఒకప్పుడు మేబీ పీపుల్ వరంట్ లైక్ దాట్ హెల్దీ, యాక్సెస్ ఆఫ్ టు ద ఫుడ్ నాలెడ్జ్ ఉండేది కాదు. ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళకి అగ్రికల్చర్ చేస్తూ మేబీ ది వరంట్ సో అప్పుడు కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీలో వాళ్ళది కాంపెన్సేట్ చేయడానికి హెల్దీ బేబీ కోసం వాళ్ళు తింటే బెనిఫిట్ ఉంది. కానీ ఆల్రెడీ హెల్దీగా ఉన్న, ఇన్ఫాక్ట్ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకి తినలు అసలు యాక్చువల్లీ థింక్ ఇట్ causes more harm than good. Yes. And imagine the kind of obesity that we are dealing with. ఒకప్పుడు నేను ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రమ్య won't believe 35 kgs, 30 kgs, 30, 40 kgs ప్రెగ్నెంట్. అసలు 50 కిలోలు ఉన్న వాళ్ళని నేను చూసిందే లేదు. అమావాస్యకి పౌర్ణానికి ఒకళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు ముడ్డుగా. లావ్ అయితే అసలు వదిలే.
ఊర్లలో ప్రాక్టీస్ చేసి సిటీ లైఫ్ లో కూడా అందరూ సన్నగా నీట్ గా ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు 35-40తో నేను ఎప్పుడు చూడను. 40 to 50 bracket of weight of people who are coming for checkups is less than 5%. Everybody 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 ఈ రేంజెస్ లో ఉన్నారు. నాకైతే కల్చరల్ షాక్. వాట్ వీ స్టడీడ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ సినారియో. అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న వెయిట్స్ కి మనము మేనేజ్ చేయాలంటే చుట్టూ ఫుడ్ అల్లుకుపోయి ఉంది. ఈజీలీ యాక్సెసిబుల్, ఈజీ, హైలీ ప్రాసెస్డ్. నువ్వు స్విగ్గీ చేయి, జొమాటో చేయి, నువ్వు ఏం చేయి, ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. అంటే నువ్వు షాప్ కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, కొనాల్సిన అవసరం లేదు, థింక్ చేసే టైం కూడా లేదు. చాలా ఐడియా వచ్చిందా అలా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. చాలా సార్లు మన పేరెంట్స్ మనం ఏదన్నా అడిగినా కూడా ఈ వారం నేను రైతు బజార్ వెళ్ళినప్పుడు, మార్కెట్ కి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొచ్చి చేసి పెడతాను అని చెప్పేవాళ్ళు. వాళ్ళు అలాగే వారంలోనూ 10 రోజుల్లోనూ వెళ్లి సరుకులు కొన్నప్పుడు తెచ్చి మనకు చేసి పెట్టేవాళ్ళు. ఇప్పుడు పిల్లలు అడగగానే ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంది. దానికి పేరెంట్స్ వంట చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, ఆర్డర్ చేసి ఇచ్చేయచ్చు. దాంట్లో ఏమేమవుతుంది, నువ్వు కష్టపడట్లేదు, నువ్వు ఎనర్జీ స్పెండ్ చేయట్లేదు, నువ్వు ఫుడ్ తింటున్నావు, అదే విధంగా ఎక్కువ ఫుడ్ పిల్లలకు కూడా పెడుతున్నావు. సో దిస్ ఇస్ అ మేజర్ హార్మ్, కల్చరల్ హార్మ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ ఇలా మనం తింటూ పోతే అసలు ఎండ్లెస్ గా లావ్ అయిపోతాము, ఎండ్లెస్ గా రోగాలు వస్తాయి, మరి క్యాన్సర్స్ రాక ఏమవుతాయి. అండ్ ఇది చాలా చాలా తప్పు. అండ్ చిన్న చిన్న పిల్లలకి యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి అదే అలవాటు అయిపోతుంది కూడా. ఓహో ఈజీగా అడిగిందల్లా వెంటనే వచ్చేస్తుంది, వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది. వాళ్ళకి చెప్పాలి చీట్ డే ఓకే యాక్సెప్టబుల్, వారానికి ఒక రోజు చీట్ డే. ఇంట్లో వండి తినిపిస్తే ఐ థింక్ దట్స్ అ గుడ్ థింగ్. whatever they want, and we should make them work for what they are doing. చిన్న గ్రాసరీస్ కట్ చేయడమో, లేకపోతే ఆ వంట సామాన్ తీసుకురావడమో, లేకపోతే ఏదో ఒకటి నువ్వు ఫుడ్ మేకింగ్ ఒక కల్చర్ కింద చేస్తే ఎన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి చెప్పు. ఫుడ్ మేకింగ్ ని మనం కల్చర్ చేసి పిల్లలకి, చిన్న చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా మనము ఎలా వంట చేయాలి, ఎలా పెరుగు తోడబెట్టాలి, ఎలాగా అన్నం వండుకోవాలి, ఎలాగా మనము చిన్న కూరగాయలు ఎలా కట్ చేసుకోవాలి, చిన్న ఆమ్లెట్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఇలాంటివి మనం కనుక మనం వాళ్ళకి నేర్పించినట్టు అయితే వాళ్ళు కూడా రేపు చాలా సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ గా ఉంటారు. అండ్ వాళ్ళు కూడా అది కొనుక్కుంటేనే వస్తుంది, కొనుక్కుంటేనే అయిపోతుంది, డబ్బులు ఉన్నాయి కదా చేయాలి, ఎఫర్ట్ పెట్టాలి అనే విషయం వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అండ్ టేస్ట్ కూడా వాళ్ళు అలవాటు పడాలి. యూ ఓన్ కుకింగ్ చేసి నీ సొంతంగా వండుకుని తింటే ఆ టేస్ట్ వేరుగా ఉంటది. అలాగే కదా మనం అందరం నేర్చుకుందాం. అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నాకు యాక్చువల్లీ మన అపార్ట్మెంట్స్ లో ఇప్పుడు అంటే ఇంక వేరే ఆప్షన్ లేదు. అపార్ట్మెంట్స్ లో పిల్లల్ని చూస్తే బాధేస్తుంది. బికాస్ వెన్ ఐ వాజ్ అ కిడ్ పక్కింటికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ తినేవాళ్ళం, అక్కడ ఆడుకునే వాళ్ళం, మట్టితో బొమ్మలు చేసుకుని ఆడుకునే వాళ్ళం. అంటే దట్ న్యాచురల్ థింగ్. అసలు చెట్లు, కొన్ని చెట్లు పెద్దగా అవుతాయి, కొన్ని అట్లా ఇలా పువ్వులు, దోస్ థింగ్స్ ఐ థింక్ నో లాంగర్. మన పేర్లు ఉండేవి చెట్లకి, నా చెట్టు అనేది. అవును, నేను నాటాను నా చెట్టు. అండ్ సంబరవంగానే ఇలా మల్లెపూలు వస్తాయి, గులాబీలు వస్తాయి, లేకపోతే సీజనల్ థింగ్స్ అవన్నీ పోయి మార్కెట్ లో దొరికే హైబ్రిడ్. అసలు టొమాటో క్వాలిటీ మారిపోయింది, టేస్ట్ కూడా. గ్రౌండ్ నట్స్, నేను అనంతపూర్ నుంచి, ఆ గ్రౌండ్ నట్స్ మా టేస్ట్ ఐ కెనాట్ ఫైండ్ ఇట్ నౌ. అసలు ద హైబ్రిడ్ స్టఫ్ వి గెట్, ఐ థింక్ సమ్వేర్ అవి మిస్ అవుతున్నాను అనిపిస్తుంది పిల్లలు. మనం కూడా మిస్ అవుతున్నాం. కానీ నేను లాస్ట్ ఒక 13-14 years నుంచి డిలిజెంట్ గా ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తింటున్నాను. మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఎవరు కల్టివేట్ చేస్తారో ఫార్మర్ తెలుసు నాకు. సోర్సింగ్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ క్వాలిటీ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఐ మేక్ ష్యూర్ దట్ ఆ సీజన్ లో అవి తెప్పించుకొని మనం స్టోర్ చేసుకోవడము. అండ్ వండే కారం దగ్గర నుంచి పర్టికులర్ గా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఎవ్రీడే యూజ్ అవుతుంది కదా. సాల్ట్ అయినా, కారం అయినా, పసుపు అయినా, అరకు నుంచి పసుపు తెచ్చుకోవడం, బ్యాడిగి చిల్లీస్ తో కారం చేయించుకోవడం, మనము పింక్ సాల్ట్ వాడుకోవడము. కొన్ని చోట్ల టేబుల్ సాల్ట్ వాడతాం, కొన్ని చోట్ల పింక్ సాల్ట్ వాడతాం, కొన్ని చోట్ల దొడ్డుప్పు వాడతాం. సో దేనికి కల్చర్ అలాగా. అలాగే పచ్చళ్ళు చేసుకోవడము, ఏ సీజన్ లో ఆ సీజన్ ని ఎంజాయ్ చేయడము. అండ్ అది మనం సోర్స్ చేసుకున్న క్వాలిటీ ఫుడ్ తోనే మన హెల్త్ ఉంటుంది, మన పిల్లల హెల్త్ ఉంటుంది. ఫ్యాడ్ ఫర్ ఫారెన్ ఫుడ్ పోవాలి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి ఎక్కడి నుంచో మైల్స్ ట్రావెల్ చేసి వచ్చేది ప్రిజర్వేటివ్స్, ఆ గ్లేజ్ అయిన స్ట్రాబెర్రీస్,
ఇప్పుడు చాలా మటుకు ఆర్టిఫిషియల్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి మన దగ్గర కూడా పండిస్తున్నారు. సో ఇఫ్ దే ఆర్ సేఫ్ వీ కెన్ సోర్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్. బట్ ఫారెన్ కంట్రీస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ఆ ఫారెన్ ఫుడ్ మీద క్రేజ్, ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ రైట్. ఇట్స్ నాట్ హెల్దీ. మన జావకాయ తినరు, జావకాయ రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్, విటమిన్ సి, ఎంత హెల్దీ కదా, అది తినరు. ఏదో కివి తినాలని పరిగెడతా ఉంటారు. సో క్లోజ్ గా మనము చెప్పే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా మన పేషెంట్స్ కి ఉండాలి. లోకల్ ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడు, నేను ప్రమోట్ చేస్తాను మిల్లెట్స్ ప్రమోట్ చేస్తాను, జొన్న రొట్టె ప్రమోట్ చేస్తాను, రాగి జావ ప్రమోట్ చేస్తాను. సో ఆల్ దీస్ ఈవెన్చువలీ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, ఇదే కదా హెల్త్ అంటే, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అస్ రిజల్ట్స్. అలాగే నార్మల్ డెలివరీస్ పెరుగుతున్నాయి, హెల్దీ మదర్స్ వస్తున్నారు. వాళ్ళు రేపెళ్ళి వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసుకుంటే వాళ్ళు హెల్దీ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. ఒక మైండ్ సెట్ అన్నది మారుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఒక డాక్టర్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ అనే కాదు, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా వాళ్ళు రావాలి. మనం చెప్పింది వింటే వాళ్ళ మంచికే చెప్తాం. పార్షియల్ గా ఉండాల్సిన అవసరం మనకు లేదు. ఏది చెప్పినా కానీ వాళ్ళ మంచికే చెప్తాం. అండ్ అవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అది షార్ట్ టర్మ్ రిజల్ట్స్ ఎట్లాగో ఇస్తుంది. హెల్దీ మదర్ హెల్దీ చైల్డ్ ఎలాగో ఇస్తుంది, కానీ లాంగ్ టర్మ్ రిజల్ట్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు ఫ్యూచర్ లో డిసీజెస్, ఒబెసిటీ నుంచి కాపాడుకుంటారు, ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు చూస్తారు, షుగర్ రాదు, క్యాన్సర్స్ రావు. రేపు సమాజంలో వాళ్ళు ఒక మంచి ప్లేస్ లో ఉంటారు. హెల్త్ ఉన్న బెనిఫిట్ నో మనీ కెన్ గివ్. హెల్త్ ఇస్ వెల్త్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ నౌ డేస్ మోర్ దెన్ వెల్త్. నేను చెప్తాను, ఎంత మీరు సంపాదించినా కానీ, మీరు సంపాదించే డబ్బులు నిద్ర కరెక్ట్ గా పోకపోయినా, సరిగ్గా తినకపోయినా, that money will ultimately go into medicines and health problems, and it will drain your finances. Ultimately, నీకు లైఫ్ లో ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ 50, 60, 70 తర్వాత యూ లుక్ బ్యాక్, 24 hours కష్టం మిగులుతుంది, డబ్బులు చేతిలో ఉండవు, ఎందుకంటే అన్ని ఖర్చు అయిపోతాయి. ఆ జబ్బులకి ఈ జబ్బులకి యూ విల్ లెఫ్ట్ నో వేర్. సో ఈ రోజు కోసం ఉంటే ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ దట్ యు పుట్ ఇన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్, ఐ థింక్ ఇట్. అండ్ నీ మీద నీ పిల్లలు బేస్డ్ ఉంటారు కదా, నువ్వు చేసేది వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తారు, నువ్వు ఏం చేస్తే వాళ్ళు ఫాలో చేస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ అ చైల్డ్ ఇస్. సో హోమ్ కుకింగ్ ఒకటి, అగ్రికల్చర్ ఒకటి, సోర్సింగ్ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఒకటి, లిమిటెడ్ ఈటింగ్ ఒకటి, డిసిప్లిన్ ఇన్ లైఫ్, హెల్త్ ప్రయారిటీస్, టైం కి పడుకోవడం, ఇలాంటివి కొన్ని మనం చేస్తే దాంతో మనకు చాలా లాంగ్ టర్మ్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. అండ్ అది మనం రెగ్యులర్ గా చేస్తే మనము పక్క వాళ్ళకి ఒక పాజిటివ్ ఆరాతో కనిపిస్తాం, మనం వాళ్ళకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అవుతాం. అండ్ మన ఆరా విల్ డిఫైన్ వాట్ వీఆర్, అండ్ వాట్ వీఆర్ our aura will be. So aura ante మీ spirituality అంటే how do you feel protected in a world where we are answerable to so many people, we are dealing with so many people, diseases, positives, negatives. మీరు మిమ్మల్ని స్పిరిచువల్ గా ఎలా అంటే, అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ? బేసిక్ గా మన కల్చర్, ఓకే, మన కల్చర్ ఎంత గొప్పదంటే, ఇట్ గివ్స్ టైమ్లీ ఫెస్టివల్స్, ఇట్ గివ్స్ టైమ్ కనెక్ట్, charge ourselves to God, spirituality, to daily chores, special things for that season, for that moment. And it also gives us encouragement to celebrate that with everybody around. It creates a momentum, and family gatherings, and those special moments that we nurture, that special, places that we go, whether it is a temple or a holiday or some movie, anything. And to keep you as a person happy, our ancestors have done it all. They've made a standard thing. All that we have to do is follow. And when we are following, we'll be grounded. We'll be to our roots. We'll be happy. We'll be busy. We'll also know when to buy clothes, when to buy groceries, when to buy things. That way we are all sorted. Naakaithe it starts from my mother. I feel I have the protection from my family. Everybody has, and my good friends and colleagues whom I meet every day, and blessings from patients. Yes. I think this wishing well, people wishing well for you, and I wish well for others. I feel that gives me that protection. Transfer of energy. Yes. So I prefer to be with people who are like-minded and who are wishing well. So luckily manaki in our setup we have, most of the time we are with the colleagues than with our family. Luckily we have people who are wishing well and like trying to guide, and there are so many people who can help. So I feel very blessed in that way. And we have to live in the moment. It's important. రేపు ఏదో జరుగుతుంది, ఎల్లుండి ఏదో జరుగుతుంది, ఈ రోజు మర్చిపోద్దు. ఈ రోజు నిజంగానే చాలా ఇంపార్టెంట్. And I make sure that
I create memories for the day. And because of Instagram and YouTube and all these channels, we can post also. Correct. What has happened in your day for the day. It's an inspiration. It's a positive thing. Sometimes you look forward to looking at what the other person is putting up, because manakadi oka inspiration laga definitely ga anpistundi. Naakaithe when I see you saying certain things, today for example I watched that Instagram thing on DIY vaginal health things. It's so important because idi cheyandi and so much like misguidance is there. I know. As a voice, if you tell meer chepte vallaki adi correct ga mind loki veltadi and they have the trust. So I think this helps. All these are definitely helpful. And నిన్న నేను ఏం చేసాను తెలుసా, మన సీజనల్ బఠానీలు ఉంటాయి కదా, పీస్, అవన్నీ కొనుక్కెళ్ళా. రెండు కిలోల దాకా బ్యాగ్ నిండా కొనుక్కెళ్ళి మా పిల్లలు పిలిచారు. ఇవి మేము ఎవ్రీ వింటర్ చేస్తాము, మీరు కూడా చెయ్యాలి అని. ఓకే, కూర్చొని ఒలిపించిన తర్వాత 1 గంట పట్టింది. ఒలిచాక ఏది చిన్న సైజు, ఏది పెద్ద సైజు, ఏది లేతగా ఉంది, ఏది ముదురుగా ఉంది, ఏది తీయగా ఉంటది, ఏది తీయగా ఉండదు, సెలెక్ట్ ఎలా చేసుకోవాలి అన్ని చెప్పిన తర్వాత నౌ యూ పుట్ దిస్ ఎఫర్ట్. నేను రేపు మార్నింగ్ ఈ బఠానీలతో పులావ్ చేస్తానని చెప్పి పొద్దున్న తొందరగా లేసి పులావ్ చేసి వాళ్ళ బాక్సుల్లో పెట్టి నేను వాళ్ళకి ఏం చెప్పానంటే, ఈ పులావ్ నేను బాక్స్ లో పెట్టాను, నిన్న మీరు ఏం చేశారు మీ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పండి, చెప్పి ఈ పులావ్ తినిపించండి. వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి చెప్తారు, వాళ్ళు కూడా దే విల్ లెర్న్ దీస్ థింగ్స్ బికాస్ దిస్ ఇస్ అవర్ కల్చర్ అండ్ వీ నీడ్ టు డూ దిస్ ఎవ్రీ డే. అండ్ నేను ఏది చేసినా కూడా వాళ్ళకి చెప్తాను దిస్ ఇస్ బేసిస్ అని. అండ్ మై కిడ్స్ దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ అండ్ దే లైక్ కుకింగ్ ఆల్సో. దే డోంట్ సే నో, they do cooking and they'll learn recipes and all that, because what we learned from our parents, if we don't teach them, it doesn't go at all and they should not be. Batalante నాకు గుర్తొచ్చింది, Monday when I went to the clinic, we have a fresh market in front of our clinic. So నేను రేగిపళ్ళు పిక్ చేశాను. సో that's very important. నాకు నా ఫ్రెండ్ ఫ్యామిలీకి ఇద్దరికి కొనుక్కుని సెపరేట్ గా, మా పాపకి నిన్న కడిగిన తర్వాత నేర్పిస్తున్నా, చిన్నపిల్ల 4 years. సో అమ్మ పురుగు అంటే ఇలా ఉండిద్ది రేగిపళ్ళలో, ఇది ఇలా హోల్ ఉంటే తినొద్దు అని. సో షీస్ ఆస్కింగ్ మీ, మమ్మీ ఇది హోలా లేకపోతే పురుగా లేకపోతే కాడనా? షీ వాస్ ఆస్కింగ్. Exactly. This is how we should, I think, teach. And you know, berries, they're so strong. ఈ సీజన్ లో మనం రేగిపళ్ళు తింటే, వైల్డ్ బెర్రీస్ if we eat, that will give 1 year long immunity. Yes, it's a prebiotic for the gut. You know, whatever gut bacteria that we have, it feeds the gut bacteria, the healthy gut bacteria, and that gut bacteria and gives us also immunity. And everything is so scientific. Yes, అందుకే రేగిపళ్ళు ఉంటాయి, మనం తింటాము, పచ్చళ్ళు కూడా ఉంటాయి, దాంతో ఎండిపోయినవి మనకి ఉరుగుల్లాగా పెడతారు కదా, అవును, అవి కూడా వడియాలు ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ సో మెనీ డెలికసీస్ విత్ ఇట్, సో దట్ వీ జస్ట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ దట్ గుడ్ గట్ బ్యాక్టీరియాని ఎన్హాన్స్ చేసే రెసిపీని మనం ముందు తీసుకెళ్ళాలి. And also sharing, like whenever I buy for myself, I buy for my friends, family also, because they may not find such fresh market లో ఉన్నవి. నేను కూడా ఏదన్నా వంట చేస్తే నా స్టాఫ్ కూడా తీసుకొస్తారు, తినండి అనేసి. బికాస్ పండగ ఉంటే కొంతమంది హాస్టల్స్ లో ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి పండగ అంటే మన ఇంట్లో పండగ, వాళ్ళ ఇంట్లో పండగ. సో షేరింగ్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ద మోర్ యూ షేర్, ద మోర్ వీల్ హ్యావ్ అ నెట్ ఆఫ్ సర్కిల్. And that circle of life goes on. And giving makes one happy also. Yes, sharing is very important. And అందుకే చెప్తారు కదా, you have the joy of giving. I believe that a lot. అందుకే నేను ఎప్పుడు ఒక చీర కొనుక్కోను, నాకు నేను 10 చీరలు కొనుక్కున్నా ఇంకొక 20-30 చీరలు మిగతా వాళ్ళందరికీ కొంటాను. మేమందరం తీసుకున్నాం కూడా. సో అండ్ దట్ ఈస్ వన్ వే టు గివ్ బ్యాక్ టు ద కమ్యూనిటీ. నేను ఎప్పుడు హ్యాండ్లూమ్స్ కొనుక్కుంటాను, హ్యాండ్లూమ్స్ కట్టుకుంటాను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం. సో ఆ వీవర్స్ కి మనము ఎక్కువగా కొంటే వాళ్ళు బాగుపడతారు కదా, ఆ కళ అంతరించిపోదు. బికాస్ మిమ్మల్ని చూసి మేము ఇన్స్పైర్ అయ్యి మేము వెళ్ళుకుంటాం. ఎందుకంటే చేనేతలు ఏదైనా కానీ ఎనీథింగ్ దట్ అసోసియేటెడ్ విత్ హ్యాండ్లూమ్స్, ఆర్ట్ వర్క్, it has to live. Tomorrow it has to see the light. Ante we have to encourage it today. Culture. It somewhere makes us happy also, I think, doing all those things. And they all come to the hospital to sell their stuff. Oh, okay. Endukante they feel that madam akada unte time dorukutudi, malla ma daggara ravalante eppudu vastadani andaru hospital ki vastaru. Vachinappudu andaram 10 mandi untam kabatti andaram konukuntam.
It was such a great time I had today. I wish we could talk more. And there's so many topics. It's 2 hours, Ramya, and we're just talking. I can't believe. Women can never stop. And we have so much more to talk about. This chatting is We will amazing. keep it going, and we will talk further, and we should do this often. Yes, and we should do this often. And more people sharing their insights, and so many topics that we can talk on. And people should understand that we are simple women. Yeah. No powerful in our positions, but we are women and we are just relatable as what you are. And Simply Shilpi is all about, talking on what happens in our lives on a regular basis. Uncensored, and it's very good. We spend so much of time after a very long time. Yeah. Though we meet in public parties and hospital and gatherings, and we discuss about hospital stuff and all that. But today we really discussed so many topics. I had a great time. Hope we do this again. Yes, we'll do it again, and we will have such great discussions happening because our viewers need, what happens in the lives of powerful women, especially doctors. And we will teach you all best things that come to us and empower you with the right kind of structured, discussions. And this is all about Simply Shilpi, and keep you posted. Thank you all, and thank you very much. Thanks a lot for watching.